حق ناتے پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ یا رب تو میرے ماں باپ کو تو رکھنا سلامت، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، شان والدین، حق خطابت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا بات ہے حضرت. تو اسی لیے صرف اس سے پیغام یہ پہنچانا ہے، نبی رحمت للعالمین بن کر کے آئے، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے بچیاں ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت، چاہے کالا ہو، چاہے گورا، چاہے اپنا ہو یا پرایا، سب کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر کے آئے. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لو، اگر ان کے لب ہل گئے تو قسم خدا کی سونے چاندی کے انبار تمہارے قدموں میں رکھے ہوں گے. تو اس لیے میرے بھائیو، ماں باپ کی خدمت کرو، بوڑھے ماں باپ کی خاص طور سے، کیونکہ رب کا قرآن بھی یہ کہتا ہے جیسے انہوں نے تمہاری بچپنے میں قدر کی ہے، خدمت کی ہے، آپ بھی ان کی بڑھاپے میں ایسے ہی قدر کرو. میرے بھائیو، اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ. پہلی بات تو یہ، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، عورتیں پردے کا اہتمام کریں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو. اس میلاد مصطفیٰ سے، اس بار کے ربیع الاول سے یہ عہد کر لو، انشاءاللہ ہر روز 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، ایک سطر، دو سطر یا ایک رکوع قرآن کی تلاوت کریں گے. اگر نہیں پڑھے ہیں اپنی مسجد کے امام صاحب سے پڑھ لیں، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. میرے نوجوانوں، اگر بغیر پڑھے مر گئے، جاہل مر گئے، یہ شرم کی بات ہے. میدان محشر میں اگر آپ سے پوچھا جائے گا، مجھے بتاؤ وضو کرنے کا طریقہ تھا، تم نے بغیر وضو نمازیں پڑھی؟ مولا ہم نے تو وضو کیا تھا. تم تو وضو کرتے تھے، وضو ہوتا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ تمہاری ادھر کی کونی نہیں بھیگی تھی، تمہارے ادھر کا چہرہ نہیں بھیگا تھا. تم تو آئے جلدی منہ دھویا، ادھر ہاتھ دھوئے، مسا بھی صحیح نہیں کیا، ٹخنوں سمیت پیر بھی نہیں دھو، ایسے ہی نماز پڑھ لی. جب وضو نہیں تو نماز کہاں سے؟ اور پھر وضو تو بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے غسل آتا ہے. اور ہر نوجوان جو 18 سال، یعنی ہماری شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے 12 سے 15 سال کے اندر لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اور لڑکی کی عمر بتائی گئی ہے 9 سے 12 سال کے اندر بالغ ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو ہی جاتا ہے. اب جب 15 سال کی روز کر لیا آپ نے تو آپ بالغ ہو گئے، اور بالغ پر جب غسل فرض ہوگا اور آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوگا، تو جب غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں، جب وضو غسل نہیں تو پھر نماز نہیں. جتنی بھی نمازیں تم نے ابھی تک پڑھی، اگر بغیر غسل صحیح کیے پڑھی ہیں تو وہ تمہاری نمازیں نہیں، تمہاری نمازیں منہ پر مارتی ہیں. غسل کرنے کا طریقہ صحیح یہ ہے، آپ گئے غسل خانے کے اندر یا پھر مطلب باہری، تو یہ تہمت وغیرہ اس طریقے سے مرد حضرات جتنے بھی ہیں، ناف سے لے کر یہ گھٹنوں کے نیچے تک اتنا چھپانا ہر حال میں فرض ہے. اگر آپ کیفری پہن کر کے یا انڈر ویئر پہن کر کے گاؤں محلے میں گھومتے ہیں تو خود تو حرام کاری کرتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی گناہگار ہوتے ہیں. اسی لیے یہ انڈر ویئر پہن کر کے کیفری اگر پہننی ہے تو یہاں تک کیفری آتی ہے میرے بھائیوں، مارکیٹ میں بہت اچھی کیفری آتی ہے، اس کو پہن کر کے گھومیں. اب بتا دوں میں آپ کو، تو پھر یہ جو غسل کرنے کا طریقہ صحیح ہے، آپ نے اگر آپ کے نجاست لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم کو، اگر غسل خانے کے اندر بند میں ہے تو ہم بالکل برہنہ ہو کر کے نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آواز آ رہی ہے نا وہاں تک؟ سب کو آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ ہے. اگر آج کی میلاد مصطفیٰ سے آپ نے ایک مسئلہ بھی سیکھ لیا تو جنہوں نے بھی جلسہ کرایا ہے، قسم خدا کی، ارے واہ، حق ہے، ماشاءاللہ. آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بالٹی وغیرہ میں، ٹب وغیرہ میں پانی لیا، سب سے پہلے آپ اپنا یہاں سے لے کر، ناف سے لے کر نیچے تک اتنا اپنا جسم دھو لیں گے. کیا کر لیں گے؟ جسم دھو لیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں پر کہیں پر بھی نجاست لگی ہو سکتی ہے. کتابوں میں کہ نجاست لگی ہو سکتی ہے، تو آپ سب سے پہلے اس نجاست کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے. اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم کو؟ نماز کے جیسا وضو کرنا ہے. نماز کے جیسا ہم نماز میں وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوئے، کلی کی ٹھیک طریقے سے، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھایا، پھر جو ہے کیا ہم نے اپنا
जो है क्या चेहरा धोया, चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है, चेहरा ये पेशानी के बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इतना अंडरग्राउंड चेहरा धुलना ही धुलना है। जिसकी दाढ़ी है वो दाढ़ी का खिलाल करेंगे। उसके बाद कोनियों समीत मतलब कोनियां दाखिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने अच्छे से धोएंगे कि कोई भी रुआं खाली ना रहे, जब भीग जाना चाहिए, एक एक कतरा तो बह जाना चाहिए। दोनों हाथों को धोया, उसके बाद हमने क्या किया, चौथाई सर का मसा किया। मसा कैसे करना है, ये 3 उंगलियां, ये देखने आप, तीन उंगलियों को, ये तीन उंगलियां इस तरीके से हमने मिलाया और पेशानी पर बाल उगने की जगह पर रखा और इस तरीके से हम ले जाएंगे। गोया कि ये हथेली नहीं लगनी है, ये उंगलियों का पेट हमारे सर से लगता हुआ जाएगा, वापस लाएंगे तो ये हथेलियां हम यहाँ से ऐसे सर से वापस लाएंगे। अब बची उंगलियां और अंगूठे, उंगलियों से हम कान का खिलाल करेंगे, ये बचे अंगूठे, अंगूठों से हम ये इस तरीके से कान की पुष्ट का खिलाल कर लेंगे। पूरा हो गया, इस तरीके से मसा होगा। उसके बाद हम टखनों समेत पैर धो लेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। सुन्नत तरीका ये भी है कि हम फिर 3 मरतबा पूरे मोढ़े से लेकर के 3 बार इधर पानी बहाएंगे, इधर पानी लाएंगे। ये खास तौर से हमको कब करना है, जब जाड़ों में जिस्म खुश्क होता है ना, खुश्क तब, और अपने हाथों पर लेकर तेल की तरह पानी चिपड़ेंगे, तेल की तरह पूरे बदन पर अच्छे तरीके से पानी चिपड़ लेंगे। फिर उसके बाद जब हमने वुजू कर लिया तो यानी वुजू किया है तो गरारा भी करना है और नाक में अच्छे से पानी भी चढ़ाना है ताकि नाक की नरम हड्डी तक पहुंच जाए। तो ये गुस्ल के फराइज भी हो गए, वुजू के भी जो है क्या है अदा हो गए। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमने लिया और पूरे बदन पर पानी बहा लिया। एक तरीका ये हो गया। उससे आसान वाला तरीका मैं बता दूं, इतना धर धोया, सबसे पहले क्या किए, इतना जहां निजासत लगी है वो धर धो लिया। उसके बाद क्या करना है, 3 मरतबा गरारा किया, अच्छे से गरारा किया। फिर 3 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी बहाया। फिर उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहा लिया। ये बहुत सिंपल तरीका है। तो इस तरीके से हमको गुस्ल करना है। अगर नौजवानों आप गुस्ल सही नहीं कर पाएंगे तो मेरे भाई पूरे समंदर से भी नहा लेंगे, आप पाक नहीं हो सकते जब तक के गरारा नहीं कर लेंगे, नाक की नरम हड्डी तक पानी ना पहुंच जाएगा। इसीलिए गुस्ल का तरीका है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। इस मिलाद मुस्तफा से आप ये पैगाम लेकर के जाएं। गुस्ल का तरीका मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया। इसीलिए मेरे भाइयों पूरी तरीके से गुस्ल करना, वुजू करना सीख जाओ, नमाज पढ़ना सीख जाओ। मौत का कोई पता नहीं है। हमारे नौजवान ये सोचते हैं कल से नमाज पढ़ेंगे, जुमे से नमाज पढ़ेंगे। जिनको जुमे से नमाज पढ़ना शुरू करनी थी, जिनको कल से नमाज पढ़ना शुरू करनी थी, कब्रिस्तान में देख कर के आओ, न जाने कितने लोग ऐसे पड़े। कितने नौजवान ऐसे हैं जो सोते तो बिस्तर पर हैं और आंख कब्र में खुलती है। कितने नौजवान ऐसे हैं जो जाते तो मार्केट सामान लेने के लिए हैं लेकिन वापस वो नहीं आते, कभी एम्बुलेंस में आ रहे हैं, कभी और मैयत की चारपाई पर आ रहे हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो जाते तो छत पर टहलने के लिए हैं, अचानक सीढ़ी से पैर फिसलता है, सर के बल गिरते हैं, फिर उनकी लाश आया करती है। नौजवानों, मौत का कोई पता नहीं है कब मौत वाक़ई हो जाए। इसलिए जितने टाइम की नमाज मिल रही है 5 टाइम की नमाज पढ़ा करो, मुस्तफा की शरीयत पर अमल किया करो। इस तरीके से जिंदगी गुजार करके जाओ। ये जो जवानी मिली है, ये जवानी किसी और के लिए नहीं मिली है, ये गुनाह करने के लिए नहीं मिली है, ये गाने सुनने के लिए नहीं मिली है, ये फिल्मी ड्रामे सीरियल देखने के लिए नहीं मिली है, ये चौराहों पर खड़े होकर आवारागर्दी करने के लिए नहीं मिली है, ये किसी की बहन बेटियों को ताकने के लिए नहीं मिली है। ये जवानी जिसको तुमने दुनिया की दीवानी बना दिया है, अरे ये जवानी किसी और के लिए नहीं है। चलो बरेली ताजे शरीयत से पूछते हैं किसके लिए जवानी है, तब ताजे शरीयत फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी।